विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विद्युत भारोना तंत्रनी स्थिति ऊर्जा भणीशुं। तो विद्युत भारोना तंत्रनी स्थिति ऊर्जा बे रीते आपणे शोधीशुं, एक बाह्य विद्युत क्षेत्रनी हाजरीमां अने बीजुं गैरहाजरीमां। तो आपणे शरूआतनी अंदर विद्युत क्षेत्रनी गैरहाजरीमां जो कोई विद्युत भारित तंत्र होय तो एना कारणे एमनी स्थिति ऊर्जा केटली ए आपणे जोईए। तो सौप्रथम आपणे एवुं मानी लईए के अपनी पास एक यामाक्स पद्धति लीए कि जेथी आपने उगम बिंदु ए संदर्भ बिंदु तरीके काम में आवे अने आवा यामाक्स पद्धतिनी अंदर आपणे जुदा जुदा विद्युत भारोने लाई अने ए विद्युत भारोना तंत्रनी स्थिति ऊर्जा केटली ए आपणे जोईशुं। तो आपणे शरूआतमां एक पछी एक जुदा जुदा विद्युत भारो, दाखला तरीके आपणे एवुं मानी लईए कि आपणी पासे Q1 विद्युत भार, Q2 विद्युत भार, Q3 विद्युत भार, आम जुदा जुदा विद्युत भार आपणी पासे छे। पण आ बधा ज विद्युत भार आपणे शरूआतनी अंदर एटले के आ बधा ज विद्युत भार प्रारंभमां अनंत अंतरे छे, अनंत अंतरे छे। प्रारंभ में विद्युत भारो जुदा जुदा जेटला जोईए एटला आपणे लीधा छे। दाखला तरीके Q1, Q2, Q3 प्रारंभ में अनंत अंतरे छे। अने हवे आपणे आ यामाक्स पद्धतिनी अंदर एक पछी एक विद्युत भार जो लाईए तो धारो के आपणे Q1 विद्युत भार छे ए Q1 विद्युत भार ने आ Q1 विद्युत भार ने आपणे कोई एक बिंदु पासे के जेनो स्थान सदिश उगम बिंदुनी सापेक्षे R1 होय आ बिंदु पासे लावीए छीए। जो आ बिंदु पासे लावता होय तो आपणे आगळ वीज स्थितिमाननी व्याख्या भण्या हता के जो एकम धन विद्युत भारने अनंत अंतरेथी आपेला बिंदु सुधी लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य होय तो एने आपणे वीज स्थितिमान V तरीके ओळखता हता। तो आ वखते आपणे जे आ विद्युत भार Q1 अनंत अंतरेथी आपेला बिंदु सुधी लाव्या छीए, परंतु आ जे बिंदु पासे लाववामां आवे छे ए बिंदुनी आजुबाजुमां कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नथी, एटले के त्यां वीज स्थितिमान नथी। अने वीज स्थितिमान न होवाने कारणे आ Q1 विद्युत भारने अनंत अंतरेथी R1 स्थान सदिशना बिंदु पासे लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य 0 थशे। एटले के आपणे लखी सकीए कि Q1 विद्युत भार ने अनंत अंतरे थी आपेल बिंदुए लाववा करवुं पड़तुं कार्य जो W1 कहीए तो विद्युत क्षेत्र ना होवाना कारणे त्यां 0 थशे। वधारे डिटेल में आपणे जोईतुं होय तो खरेखर आ कार्य केटलुं तो कि ए Q1 अने एनी साथे रहेलो वीज स्थितिमान, पण अहींया वीज स्थितिमान 0 छे एटले के Q1 × 0 एटले के 0 थई जशे, कारण के शरूआतमां त्यां वीज स्थितिमान नथी। हवे आपणे कोई बीजो विद्युत भार लावी दईए तो बीजो विद्युत भार ज्यारे अहींया लावीए छीए, मानो के आ Q2 विद्युत भार छे, आ Q विद्युत भार ने अनंत अंतरे थी कोई एक आपेला बिंदु सुधी लाई दीए, मानो के आ बिंदु सुधी लाईए कि जे Q2 छे ए उगम बिंदुनी सापेक्षमां एमनुं स्थान सदिश एटले के सदिश R2 तरीके आपणे लखी दईए। तो हवे आ जे विद्युत भार आवे छे त्यारे हवे आ विद्युत भारने कारणे अहींया विद्युत क्षेत्र हशे, एटले के आना कारणे अहींया वीज स्थितिमान पण हशे। आ वीज स्थितिमानने जो आपणे लखवुं होय तो V1 अने सूत्र प्रमाणे लखाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अने Q1 छेदमां R12 तरीके लखाय। आ विद्युत भारने कारणे जे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थशे ए विद्युत क्षेत्रनी विरुद्धमां एने कार्य करवुं पड़शे। ए जे कार्य छे ए एनी स्थिति ऊर्जामां संग्रह पामे छे। तो Q2 विद्युत भारने आपणे लखी शकीए अहींया के Q2 विद्युत भारने अनंत अंतरेथी आपेल बिंदुए लाववा
કરવું પડતું કાર્ય જેને W2 કહીએ તો W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિદ્યુતભાર Q2 અને એની સાથે રહેલો વીજ સ્થિતિમાન જેને Q1 ને કારણનો વીજ સ્થિતિમાન એટલે V1 ની કિંમત મૂકી દઈએ તો આપણને લખી શકીએ કે Q1 એટલે કે Q2 અને ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 Q1 અપોન R12 એટલે કે 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 Q1 Q2 અને છેદમાં R12 તરીકે લખાય જે આપણને આને માનો કે સમીકરણ 1 આપી દઈએ આપણે આને સમીકરણ 2 આપી દઈએ કે શરૂઆતમાં આપણે Q1 વિદ્યુતભાર લાવ્યા વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોવાના કારણે એને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય શૂન્ય હતું જ્યારે Q1 લાવી દીધા પછી બીજો વિદ્યુતભાર જ્યારે લાવીએ છીએ ત્યારે Q1 ના કારણે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે એને કારણે એનું વીજ સ્થિતિમાન મળશે અને એ વીજ સ્થિતિમાનના કારણે Q2 ને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુ એટલે કે R2 જેટલા સ્થાન સદિશે લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W2 એટલે કે એનો વિદ્યુતભાર અને એ બિંદુ પાસેના વીજ સ્થિતિમાનના ગુણાકાર જેટલું હોય એટલે એનો વિદ્યુતભાર Q2 છે વીજ સ્થિતિમાન આને કારણે છે જેનું સૂત્ર V1 બરાબર 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 Q1 અપોન R12 એટલે કે 1 અને 2 વચ્ચેનું અંતર તરીકે લખાય તો એ કિંમત અહીંયા મૂકી દીધી અને સાદુરૂપ આપીએ તો આપણને આ Q2 વિદ્યુતભાર લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય મળ્યું તો આપણે જાણીએ છીએ સ્થિતિ ઉર્જાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે કે આ બંને વિદ્યુતભારોને અહીંયા લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય છે એ એની સ્થિતિ ઉર્જાના સ્વરૂપમાં સંગ્રહ પામે તો આપણે જો સ્થિતિ ઉર્જા જોઈતી હોય તો આ W1 પ્લસ W2 એ એની સ્થિતિ ઉર્જા તરીકે આપણને મળી જાય પણ હજુ આપણે આગળ જોઈએ કે ત્રીજો વિદ્યુતભાર પણ લાવી દઈએ માનો કે આપણે અહીંથી Q3 છે તો આ Q3 વિદ્યુતભાર છે એને આપણે અનંત અંતરેથી કોઈ એક બિંદુએ માનો કે આ જગ્યાએ લાવી દે કે જે આપણને Q3 છે કે જેનો સ્થાન સદિશ R3 તરીકે હું લખી શકું કે આ ત્રીજો એક વિદ્યુતભાર અહીંયા સુધી આવે છે હવે જો આ ત્રીજો વિદ્યુતભાર આવતું હોય તો હવે આમને આના વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધે કાર્ય કરવું પડશે આના વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ પણ કાર્ય કરવું પડશે એટલે કે આપણને આ જે બે વિદ્યુત છે માનો કે આ Q2 છે તો એને કારણે અહીંયા એક વીજ સ્થિતિમાન હશે એને આપણે V2 તરીકે લખી શકીએ અને આ Q1 વિદ્યુતભાર છે એને કારણે જે એનો વીજ સ્થિતિમાન હશે તો એ આપણે અહીંયા જે વીજ સ્થિતિમાન હશે એને V1 કહીએ તો આ બે વીજ સ્થિતિમાનને કારણે એને કરવું પડતું કાર્ય આપણે મેળવવું જોઈએ અને જે આપણે W3 તરીકે લખીશું તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે Q3 વિદ્યુતભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુએ લાવવા કરવું પડતું કાર્ય જો આપણે W3 કહીએ તો W3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વિદ્યુતભાર લાવીએ છીએ Q3 અને પેલા વિદ્યુતભારને કારણે એનું વીજ સ્થિતિમાન એટલે કે V1 વત્તા Q3 બીજા વિદ્યુતભારને કારણે એનું વીજ સ્થિતિમાન એટલે કે V2 આ બંનેની કિંમતો મૂકી દઈએ તો Q3 V1 એટલે કે 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 વિદ્યુતભાર Q1 છેદમાં R13 કારણ કે આ જે અંતર છે એ આપણને R13 તરીકે મળી જાય Q1 અને Q3 વચ્ચેનું અંતર એટલે R13 તરીકે લખી શકીએ અને એ જ રીતે આપણે 2 અને 3 વચ્ચેનું અંતર છે એને R23 તરીકે આપણે લખી શકીએ છીએ તો આ સંજોગોની અંદર આપણે જે આગળ સાદુરૂપ આપી દઈએ તો એ પ્લસ Q3 V2 એટલે કે 1/4 પાઈ એપ્સિલોન 0 Q2 અને છેદમાં R2 અને 3 આમ આપણે જો સાદુરૂપ આપી દઈએ વ્યવસ્થિત તો 1/4
4πε0 Q1 Q3 છેદમાં R13 વત્તા 1/4πε0 Q2 Q3 છેદમાં R23 સમીકરણ 3 તરીકે આપણે લખી શકીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 3 વિદ્યુતભાર લાયા। 3 વિદ્યુતભારના કારણે કરવું પડતું કાર્ય W1 W2 અને W3 આ જે પણ કાર્ય કરીએ છીએ એ કાર્ય આ તંત્રની અંદર ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય છે અને એ ઉર્જાને આપણે એની સ્થિતિ ઉર્જા એટલે કે તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા તરીકે ઓળખી શકીએ। તો આપણે કહી શકીએ કે તેથી તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા જો આપણે U તરીકે લખીએ તો U ઇઝ ઇક્વલ ટુ W1 પ્લસ W2 અને પ્લસ W3 તરીકે લખી શકીએ। તો તેથી આપણે કહી શકીએ અહીંયા કે જો U તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા હોય તો W1 એટલે 0, W2 એટલે આ પદ છે, W3 એટલે આ પદ છે અને બધાની અંદર જો આપણે સામાન્ય કાઢી લઈએ, માનો કે W1 એટલે 0 પ્લસ W2 એટલે કે 1/4πε0 Q1 Q2 છેદમાં R12 વત્તા 1/4πε0 Q1 Q3 છેદમાં R13 પ્લસ 1/4πε0 Q2 Q3 છેદમાં R23 અને આ બધામાં સાદરૂપ આપી અને જો 1/4πε0 ને સામાન્ય કાઢી લઈએ તો ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં Q1 Q2 છેદમાં R12 બીજામાંથી વધશે Q1 Q3 છેદમાં R13 ત્રીજામાંથી વધશે Q2 બીજામાંથી વધશે Q2 Q3 છેદમાં R23 આ સમીકરણ આપણા માટે અગત્યનું થઈ ગયું કે જે આપણને તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા U નું મૂલ્ય આપે છે। તો આ હકીકતમાં વધારે સરસ યાદ રાખવા જેવું એ છે કે જો આપણે આ તંત્રની અંદર માનો કે હું પહેલા Q1 ને લાવ્યો, પછી Q2 ને લાવ્યો અને પછી Q3 ને લાવ્યો, તો આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા આપણને સમીકરણ સ્ટાર વાળું એટલે કે આપણે આ સ્થિતિની અંદર મળેલું આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર છે એમ કહી શકાય। તો આ અગત્યનું એક સૂત્ર મળ્યું। પણ જો આપણને આ તંત્રની અંદર કોઈ પણ ક્રમમાં લાવો, તમે પહેલા Q2 લાવો, પછી Q1 લાવો, પછી Q3 લાવો, તો સમીકરણ આપણને આ જ મળશે। તમે પહેલા માનો કે Q3 લાવો, પછી Q2 લાવો અને પછી Q1 લાવો, તો પણ એટલા માટે આ સમીકરણનું મૂલ્ય નહીં બદલાય, કારણ કે અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુએ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એ સંરક્ષી બળને કારણે માર્ગ ઉપર આધારિત નથી, એટલે કે ક્રમ ઉપર પણ આધારિત નથી। અને આ સૂત્ર ગમે તે વિદ્યુતભારના ચિહ્ન હોય, દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે આ બધા ધન વિદ્યુતભારો તરીકે લીધા છે, જો આ ધનની જગ્યાએ ઋણ હોય તો પણ આપણને આ ઉર્જાના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। તો ખાસ યાદ રાખીશું કે જો આપણી પાસે પ્રારંભમાં અનંત અંતરે આવેલા વિદ્યુતભારોને આપેલા બિંદુએ જો લાવવામાં આવતું હોય તો એ વખતે દરેક વિદ્યુતભારને લાવવા માટે કરવું પડતું જે કાર્ય હોય એ કાર્યના સરવાળા કરવાના, કારણ કે સંપાતપણાના સિદ્ધાંતથી કુલ કાર્ય મળી જશે અને કુલ કાર્ય એમાં ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે અને એને કારણે એ ઉર્જાને આપણે એ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો પ્રમાણમાં અગત્યનો એટલે કે 5 સ્ટાર પ્રશ્ન છે, ઘણી વખત પૂછાઈ જાય છે અને પૂછવાની શક્યતા પણ છે। તો આ બધા જ પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરજો। હવે આપણે આ સૂત્ર મેળવ્યા પછી જો આ જગ્યાએ પ્રારંભમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર નહોતું એવા સંજોગોમાં આપણે મેળવ્યું। હવે બીજી થિયરી આપણે હવે એવી ભણીશું કે જેની અંદર અહીંયા પ્રારંભથી જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, તો શું થાય। હવે આપણે પ્રારંભની અંદર જે જગ્યાએ વિદ્યુતભારો લાવવાના છીએ એ જ જગ્યાએ
પ્રારંભમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એટલે કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં જો વિદ્યુત ભાર લાવવામાં આવે તો એવા તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી? તો માની લઈએ કે આપણી પાસે આ x અક્ષ છે, આ y અક્ષ છે અને શરૂઆતમાં પ્રારંભમાં આ જે પણ અવકાશ છે એમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદિશ E જેટલું છે. હવે આપણે બે વિદ્યુત ભાર લઈએ, માનો કે Q1 અને Q2 કે જે પ્રારંભમાં અનંત અંતરે છે. અનંત અંતરે એટલા માટે લઈએ છીએ આપણે બધા વખતે કારણ કે અનંત અંતરે એમની સ્થિતિ ઉર્જા અને એનું વિસ્થિતિમાન શૂન્ય હોય છે એટલા માટે. તો આપણે આ Q1 વિદ્યુત ભારને જો અહીંયા કોઈ એક બિંદુ પાસે, માનો કે આ એક બિંદુ છે, આ બિંદુ પાસે લાવવું હોય કે જેનો સ્થાન સદિશ R1 હોય, જેનો સ્થાન સદિશ R1 હોય, તો એવા બિંદુ પાસે જો હું Q1 વિદ્યુત ભારને લાવું છું તો એ પહેલાં આપણે એક વ્યાખ્યા ભણ્યા હતા વીજ સ્થિતિમાનની. જો એકમ ધન વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાંના આપેલા બિંદુએ લાવવા માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ બાહ્ય બળ વડે કરેલું જે કાર્ય છે એ પ્રવેગ રહિત લાવવા માટે જે કાર્ય કરવામાં આવે તો એને એ બિંદુ પાસેનું વીજ સ્થિતિમાન કહેવાય. ફરીથી યાદ કરી લો, વીજ સ્થિતિમાન એટલે કે અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાંના આપેલા બિંદુએ એકમ ધન વિદ્યુત ભારને વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ પ્રવેગ રહિત લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યને તે બિંદુ પાસેનું સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેવામાં આવે છે. એટલે કે એ બિંદુ પાસે એને વીજ સ્થિતિમાન V તરીકે મળે છે. હવે આપણે એકમ ધન વિદ્યુત ભારની જગ્યાએ જો હું Q વિદ્યુત ભાર લાવી દઉં તો એ જગ્યાએ એને કરવું પડતું કાર્ય આપણને ખ્યાલ છે કે જો Q વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ બાહ્ય બળ વડે પ્રવેગ રહિત લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એ એની સ્થિતિ ઉર્જામાં સંગ્રહ પામે છે. અને એ સ્થિતિ ઉર્જાની અંદર જે સંગ્રહ પામતું હોય તો આપણે અહીંયા કાર્યનું સૂત્ર લખી શકીએ. તો આપણે પ્રારંભમાં એવું લખીએ કે Q1 વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય જે સ્થિતિ ઉર્જામાં સંગ્રહ પામે છે અને એને આપણે લખી શકીએ છીએ એનો વિદ્યુત ભાર એટલે કે Q1 અને એ બિંદુ પાસેની એનું વીજ સ્થિતિમાન જેને આપણે V ઓફ સદિશ R1 તરીકે લખાય. તો આ આપણને એનું પહેલું કાર્ય એટલે કે W જે સ્થિતિ ઉર્જામાં સંગ્રહ પામશે તેને આપણે માત્ર અત્યારે W1 તરીકે લખી શકીએ કે Q1 વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી આપેલા બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 ઇન્ટુ VR1 તરીકે આપણે લખી શકીએ છીએ. હવે આ જ રીતના જો આપણે હવે Q2 વિદ્યુત ભાર છે એ પણ પ્રારંભમાં અનંત છે, એને આપણે કોઈ બિંદુ પાસે લાવી દઈએ, માનો કે આ બિંદુ પાસે લાવી દઈએ કે ત્યાંથી એ અનંત અંતરેથી અહીંયા લાવી દીધું તો એ Q2 વિદ્યુત ભાર કે જેનો સ્થાન સદિશ ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષમાં આપણે સદિશ R2 લખી શકીએ. તો આપણે કહી શકીએ કે Q2 વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી આપેલ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય W2 કહીએ તો એ Q2 ઇન્ટુ VR2 તરીકે આપણે લખી શકીએ. સમીકરણ નંબર 2. જો આપણને બીજા વિદ્યુત ભારને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય હોય તો એ આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય W2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q2 ઇન્ટુ V અને
R2 तरीके लखीए। पण मित्रों खास याद राखजो, जो Q2 अहींया आपणे लाવીએ છીએ R2 જેટલા સ્થાન ત્યારે आमનું विद्युत क्षेत्र અને વિરુદ્ધ તો લાયા હતા, હવે આ પણ વિદ્યુત ભાર છે એટલે એને કારણે એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે, તો એના વિરુદ્ધમાં પણ લાવવા માટે આપણે કરવું પડતું કાર્ય મેળવવું જોઈએ, અને એ જો આપણે આગળ લખીએ તો કહી શકીએ કે હવે Q2 વિદ્યુત ભારને Q2 આપણે અહીંયા લખીએ Q2 विद्युत भार ने अनंत अंतरे थी आपेल बिंदुए Q1 विद्युत भारना विद्युत क्षेत्र विरुद्ध करवू पड़तु कार्य जो W3 कहीए आपणे तो ए W3 एटले के विद्युत भार आव्यो छे ए Q2 छे अने एनुं वीज स्थितिमान छे जे 1 અને 2 वच्चेना वीज स्थितिमाननी गणतरी आपणे करी सकीए, अने सूत्र लखवुं होय तो Q2 इंटू 1/4π0 Q1 छेदमां R12 तरीके लखाय। एने सादुरूप आपी दईए तो 1/4π0 Q1 Q2 छेदमां R12 तरीके लखाय, जेने आपणे समीकरण 3 तरीके ओळखीशुं। तो आ बे विद्युत भारने लाववा माटे टोटल 3 कार्य करवा पड्या, कारण के आपणी पासे अहींया सदिश ई जे आपणा पासे शुं बोलता हता आपणे एने बाह्य क्षेत्र छे एम कहेवाय, बाह्य क्षेत्रनी हाजरीमां, एटले के आम तंत्रनी स्थिति ऊर्जा U बराबर करवू पड़तुं कार्यनो सरवाळो एटले के W1 + W2 + W3 एटले के तंत्रनी कुल स्थिति ऊर्जा U बराबर W1 एटले के समीकरण 1 मांथी लखीए तो Q1 V सदिश R1 वत्ता W2 एटले के Q2 V सदिश R2 અને W3 એટલે કે 1/4π0 Q1 Q2 છેદમાં R12 આ સૂત્ર આપણા માટે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જાનું સૂત્ર છે એમ કહેવાય। તો આપણા માટે બહુ અગત્યનું સૂત્ર હતું કે જ્યારે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં એક પછી એક આવે જેટલા લાવતા જઈશું એમ દરેક વિદ્યુત ભારને બાહ્ય ક્ષેત્રને કારણે અને બીજા બે વિદ્યુત ભાર હોય એના ક્ષેત્રને કારણે જે કાર્ય કરવું પડે એ બધાનો સરવાળો લેવો જોઈએ। તો આ પણ એક અગત્યની થિયરી છે જે ક્યારેક પૂછાઈ શકે છે, તૈયાર કરજો। પણ આ થિયરીની અંદર વધારાનો એક ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ નામની એક ભૌતિક રાશિ છે, એ બહુ સરસ વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ કે જો આપણી પાસે आ बाह्य विद्युत क्षेत्रनी अंदर ज्यारे विद्युत भार है आपणे Q1 Q2 नी जग्याए हूँ Q = जो इलेक्ट्रॉन लई लो एटले के 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब वाळो एक विद्युत भार लई लो अने ए विद्युत भार ज्यारे आवतो होय त्यारे एवा एक बे बिंदु लई लो के जे बे बिंदु वच्चेनो वीज स्थितिमाननो तफावत 1 वोल्ट होय, एटले के 1 वोल्टना वीज स्थितिमानना तफावत हेठळ जो इलेक्ट्रॉन ने पसार करवामां आवे तो एटले के आ इलेक्ट्रॉन ने डेल्टा V = 1 वोल्टना वीज स्थितिमान हेठळ लावता करवू पड़तुं कार्य अथवा तो ऊर्जानो फेरफार अथवा तो ऊर्जानो फेरफार है
એ આપણને Q ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી મળે। તો એ જે મળી જશે તો એને આપણે હવે શું બોલીશું તો કે Q એટલે ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 અને ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી એટલે કે 1 વોલ્ટ મતલબ આ આપણને 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 જૂલ થાય અને આને આપણે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કહેવામાં આવે છે। જે પણ ઉર્જાનો ફેરફાર એટલે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા એટલે કેટલી મળી ગઈ આપણને આને આપણે લખાય કે 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે આટલી ઉર્જા થાય એવું કહેવાય। આ ઉર્જાને 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે। ફરીથી યાદ રાખજો આ ફરીથી આપણે બીજા ચેપ્ટરની અંદર પણ આવવાની છે વ્યાખ્યા કે જો કોઈ વિદ્યુતભાર ઇલેક્ટ્રોન જેટલો હોય અને એટલા કુલમ વિદ્યુતભારને ડેલ્ટા વી બરાબર 1 વોલ્ટના વીજ સ્થિતિમાન હેઠળ એને પસાર કરીએ તો કરવું પડતું કાર્ય અથવા તેની ઉર્જામાં થતો જે ફેરફાર હોય એટલી ઉર્જા મેળવે અથવા ગુમાવે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રો પર આધારિત હોય અને એ ઉર્જાને 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા કહેવાય। તો 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જાનું સૂત્ર Q ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી ની અંદર કિંમત મૂકી દે તો Q એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 કુલમ વીજ સ્થિતિમાનનો તફાવત એટલે 1 વોલ્ટ બંનેનો ગુણાકાર કરી દઈએ તો 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત જૂલ થાય। આ જે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટને આપણે કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે કે 10⁻³ ઘાત મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ 10⁻6 ઘાત ગીગા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હોય તો 10⁹ ઘાત ટેરા ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ તો 10⁻12 ઘાત જે આપણે 11મા ધોરણમાં ભણ્યા હતા એ પ્રમાણે જુદા જુદા એકમોની અંદર આપણે ફેરવી શકાય છે। તો આ બધી જ થિયરીઓ તૈયાર કરજો। આ વિડીયો રેગ્યુલર રીતે જોયા પછી તમારી નોટ બનાવતા રહેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો અને મોટા ભાગે તમે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અને દરેક વિડીયો ટાઈમસર કારણ કે દરેક વખતે અમે લિંક મોકલી ના શકીએ તો તમે ડીપી વાછાણી જે યુટ્યુબ ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને જ્યારે પણ અમે વિડીયો મોકલીએ કે ડાયરેક્ટ તમને એ જ વખતે ભણી શકો તમે।